دوستانی عزیز، امروز در بروکلین عید را جشن میگیرند و حالا ما برای ادای نماز به مسجد ابو حنیفه می رویم که آن از جانب شهروندان ازبکستان و تاجیکستان تأسیس یافتند. From Allah subhanahu wa ta'ala that I have to slaughter you. Then Ibrahim alayhi salam asked his son, that what is your opinion? What do you say, oh my son? What should I do? I don't know. And look at the obedience, look at the level of faith that his son had. And he was only about 9, 10, 11 years old. Only 9, 10, 11. You know what he replied? When his father asked him, what should I do? He said, do as you are commanded, my father. Do as you are commanded. He didn't say do as you please, because prophets, they can't do whatever they wish. Whatever they commanded from Allah, that's what they have to do. That, oh my father, turn my head around, put my head to the ground, because I'm scared, I fear that maybe when you look at me, I fear that you may disobey the order of Allah. Look at the obedience, look at the level of faith of his son. 10 years old, 12 years old. Oh my father, I don't want you to disobey the order of Allah, so turn me around. So Ibrahim alayhi salam turns him around. And right when he puts his knife to slaughter him, Allah subhanahu wa ta'ala reveals the ayah, قَدْ صَدَّقَتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. That indeed Ibrahim, you have Ibrahim, you have passed the exam, you have passed the test. And Allah subhanahu wa ta'ala immediately, right when Ibrahim alayhi salam were to move his knife, Allah subhanahu wa ta'ala sent down angels from the heavens and replaced his son with a ram, with a goat. Subhanallah. What is the purpose behind the story? Number one, the lesson we learn from this, my dear brothers, is that sometimes in our life, when things get hard, when things get very difficult, we don't lose our path. We put our trust in Allah. We are obedient towards Allah. Sometimes, you see, Ibrahim alayhi salam was tested with his son. A test that is beyond any of our measure. But what are our tests? What is your test and my test in this world? Our test is when you're driving 12-hour Uber and it's time for Salah. Who do you love more? Allah or your work? That is our test. When we're at home and we're tired and we didn't pray Isha, who do you love more? Allah or your desires? My dear young brother, when you're under your blanket and no one is looking except Allah, and when you're clicking those buttons on YouTube or whatever website, you ask yourself, who do you love more? Allah, His Prophet, or your desires? Whatever test that we go through, we understand that these are our tests. Ibrahim alayhi salam had his and he passed. And Allah subhanahu wa ta'ala are giving us tests every single day. So my dear brothers and elders, no matter how hard it is in your life, and no matter what you're going through, never ever lose the rope, never ever leave the rope of hope from Allah subhanahu wa ta'ala. الحمد لله الذي جعل الكعبة الحرام قياما للناس وأمنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الكعبة الحرام قياما للناس وأمنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. وجعل الحج والعمرة للنجاة عونا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا عدل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. муҳоҷирои тоҷик ҳар кас ба таври имкон чунин дастархонҳои идона меороянд ва онҳо ба табрики ҳамдигар мегӯянд. خیر مرحمت وعلیکم سلام. عید مبارک، خوش آمدید. رحمت مبارک شود. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة الروح فيها بإذن ربه من كل أمر. سلام حتى مطلع الفجر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى آمين. اللهم آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ای رحمت، عید مبارک بار دیگر. انا دوستای عزیز، ما به خانه اکای محمد آمدیم برای تبریک عید. اینجا تاجیکای مقیم بروکلین اشتراک دارند. عید مبارک اکای محمد، عید مبارک. رحمت برای دعوت. اکای زبایت و پیری کار اکای مبارک. عید مبارک. دوستانی عزیز، حالا ما به مهمونی رفته ایستادیم. به قول توجیکی به عیدگردک. السلام علیکم، عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک به همه توجیکانی مقیم امریکا. این طرف شد استیما تخم جنگه کنیم یا باره؟ بله بله بله. بیا کنید؟ کنه. کی برید؟ دلشاد. السلام، عید مبارک. عید مبارک. سلام علیکم، عید مبارک. انا ما به خانه طلبشاه به عیدگردک آمدیم. این منظره زیبای بینید. این آبها شراره‌های بینید. خودی که در دره ورزا باشید. و اینجا باز آبی زمزم. ها، طلبشاه میموناش به آبی زمزم ضیافت کرده است. بله. کی آورد اینا؟ یک قطره از آبی زمزم از نزدیکترین دوستی من در نیویورک از مجده خان. ها، تشکر به مجده. مجده یک دختر بسیار فعال تاجیک است که تمام چاره‌بینی های مردم تاجیک، جمعیت تاجیکویت رهبری میکند و تشکیل میکند. بیلال come here please. عید مبارک. نبین عید نو مبارک. تخمک و قطرک. عید مبارک. عید مبارک.
بیا بلال بیا شد این رقم زده باشه وای دادی کجلا بزنید که من رست دادم دیدی کجلا بزنید کج نزنید این مردک دیده که هم همه خونه درمایی سایی هم درم آده چی گپی هست هم اینجا باید دادی حتما بزنید خوب بود کردم کجلا زدید بیا اکتایی اومد باید دادی امید احمدов یکی از ژورنالیستان بسیار ورزیده تاجیک است که در امریکا زندگی میکند. امید جان عید مبارک. چی تمنیات عیدانه دارید به جمعیت تاجیکان امریکا؟ اصلا هر یک عید و جشنواره‌ای که وابسته به مدنیت و به فرهنگ ما است در خارج کشور ارزش بیشتر دارد. همین عید و عرفه است که ما تاجیکان در امریکا بوده سرجم میشویم، دیدار میبینیم، از حال احوال یکدیگر خبر میشویم و در همین لحظه مثلا معلوم میشد که یگان تیمو به یگان کمک نیاز داریم یا دیگر است. یعنی که همین عیدها سبب میشوند که ما یک بار دیگر از وضع واقعی زندگی یکدیگر باخبر میشه و در کجایی که کمک لازم باشد به یکدیگر کمک میکنیم یا که یگان نفر دیگر یگان چوره‌بینی دیگر داشته باشد. همین عیدها برای ما همچون یک مصلحت اوشی میگوییم که همون خیلی میشود و من بسیار خرسند هستم که در این روز زیبا بسیاری از هموطنان ما دوستان ما سر دسترخوان ما آمدن یک کلچوی ما و در همین ردیف بار دیگر در سیمای همین رفیقان و دوستان من تمام مسلمانان روی دنیا را با عید سعید قربان تبریک میگویم. تمنا میکنم که خاندانشان دائم پر از فیض و برکت باشد و همه آرزو و نیت‌های نیکشان جامعه عمل پوشد و همه مردم در هجرت بوده در غربت بوده کار شود که تا عید دیگر در نزد عزیزان و پیوندانشان باشند و دیدار نزدیکترین شخصانشان برسند و مستن نماند که از اون عید تا این عید من همچنین امکانیت را داشتم، پدر و مادرم را دیدم. آرزو میکنم که همه و دیدار نزدیکترین نفرشان برسد. عید مبارک هموطنان عزیز. عید مبارک. السلام علیکم همه. امروز عیدای ما امروز جشن گرفتن با خانه‌های یکدیگر رفتن بعد Why are you laughing? خب شما چه خبر جشن گرفته دیده؟ سلام علیکم با من محمد و ما هم رفتیم رفتیم زنده کردیم قطعی مشین اینجورا شدیم عید همه با مبارک. و شما چی معقول است همین عید؟ دو تا تخمه میگیرم و دیگر جمع میکنم کسی که برای خب شما در تاجیکستان هم عید رفتین. فرق عید تاجیکستان در امریکا چی است؟ در تاجیکستان عیدگردکی خونه به خونه میری خیلی عیدگردکی میگن شکایت میکنن که زوجکن ایتن اینجا باشد فقط خونه یک دیگه که آدمایی که میدونی اونجا فقط تاجیکا بودن با خونه کسی که میخواستی میتونی رفتن اینجا باشد بس خونه که میدونی کیان میری خانه یارو دوستا میروید؟ خانه که دیگه آدمایی دیگه رفتن شما چی فکر می‌کنید؟ شما در عید در تاجیکستان بودگی بیشتر معقول بوده که امریکا؟ تاجیکستان. آفرین. خب بچه‌ها عید مبارک. عید مبارک شما. با شرافت عید سعید قربان تاجیکان در خانه‌های همدیگر جمع می‌شوند و تبریک همدیگر می‌آیند و همین گونه از حال و احوال همدیگر پرسان می‌شوند.